integration of BitTorrent and the Tron blockchain is paving the way for a new borderless technology in exchanging value for computing resources on a global scale. First, what is BitTorrent? The BitTorrent protocol, a protocol created by BitTorrent Inc., the world's leading peer-to-peer or P2P protocol. This protocol can be used to share large files over the internet quickly and efficiently. A group of users who are downloading files from each other are also uploading bits of their files at the same time. This creates a swarm. One of the many advantages of a P2P network is that it does not have any single point of failure, because the swarm does not rely on one central database to retrieve or download data. So why is P2P important to the growth of blockchain technology? Blockchain technology is a P2P system. Blockchain allows for a new way of distributing and storing data, where it eliminates the role of the centralized database. For example, blockchain allows you to own the rights to your own data. In today's centralized system, when you upload photos on social media platforms such as Facebook, those photos belong to the company, not you. Large centralized databases such as Facebook can potentially have a single point of failure. If these centralized servers are hacked, your data may be leaked. Blockchain and P2P are both decentralized technologies that do not have a single point of failure because data is stored in bits without one centralized database. How will the integration of BitTorrent and the Tron blockchain revolutionize the way we share data across the internet? Tron is a blockchain platform created to be the foundation for decentralized applications. And BitTorrent is the world's largest decentralized ecosystem running today. By introducing a token with the extended BitTorrent protocol, a token-based economy for networking, sharing bandwidth, use of storage will be revolutionary to how we share and exchange data across the internet. So, Barney, can we start? Yes. Yes, sir. Okay. Mohan, are you there? Yeah, I'm there. Okay, Mohan. Okay, Barney, sides, please. Okay, friends. So, good morning, everybody. என்னோட பேர் வினோத் குமார். நான் இங்க சென்னையில இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு உங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்றதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ற எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். அது ஒன்றும் இல்லாமல் இப்போ நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போற டைம் உண்மையிலேயே ஒரு லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங்கா இருக்கும்னு நான் 100% கேரண்டி தரேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போற விஷயம் அந்த மாதிரியான ஒரு டாப்பிக்கை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நான் என்னை பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, நான் ஒரு 4 to 5 இயர்ஸா இந்த பிளாக் செயின் ஸ்பேஸ்ல இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிடிசி பை வந்து பாத்தீங்கன்னா 22,000 ரூபாய்க்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வாடி பிட்காயின் நான் வாங்கினேன். அதே மாதிரி எத்திரியமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல $7 தான் இருந்துச்சு நான் வாங்கும்போது. ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிடிசி ஒரு $10,000 மேல போயிடுச்சு. எத்திரியமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு $400 கிட்ட நியர்பை வந்துட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த லாஸ்ட் 3 to 4 இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் செயின் இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பேசப்படுற ஒரு வார்த்தையா மாறி போச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து வேர்ல்டு ஒர்க் ஆகிற விதத்தையும் மாத்திச்சோ, அதே மாதிரி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாம். இன்னைக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை உள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்ப நம்ம பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பத்தி இப்ப நம்ம ரொம்ப பேச முடியாது. நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை பத்தி தனியா கூட நம்ம பேசிக்கலாம். பட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், என்ன சப்ஜெக்ட பத்தி பேச போறோம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் பேசுறது கேக்குதா சிவண்ணா? கிளியரா கேக்குதுப்பா. கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஓகே. ஸோ இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த ப்ரோக்ராமோட பேரு பிடி டைகூன். ஓகேங்களா? நியூ ஏஜ் ஆஃப் பிளாக் செயின் கேமிங் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் வெல்த். ஓகே. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆல்மோஸ்ட் பிளாக் செயின் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த பிடி டைகூனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கேமிங் பிளாக் செயின். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்னி. ஓகே. ஸோ இந்த பிடி டைகூன் யாரு
அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா படம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை வந்து டோரண்ட் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த டோரண்ட் ஃபைல்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடி டைகூன். ஸோ இது ஒரு 20 years ஓல்ட் கம்பெனி இந்த பிடிடி. ஸோ உலகத்துல இன்னைக்கு பிட்காயின் எத்திரியம் யூசர்ஸோட அதிகமான யூசர்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் இந்த பிடிடி. ஏன்னா உலகத்துல யாரெல்லாம் மூவி டவுன்லோட் பண்றாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ற மேஜர் புரோட்டோகாலே இந்த டோரண்ட் தான். அந்த டோரண்டோட கம்பெனி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த பிடிடி. ஓகேவா? ஸோ இந்த டோரண்ட் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 20 years ஓல்ட் கம்பெனி. ஸோ இந்த கம்பெனியை என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ட்ரான்னு நீங்கள் ஒரு காயின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. காயின் மார்க்கெட் கேப்ல 16வது இடத்துல இருக்கிற காயின். ஸோ இன்னைக்கு வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்டு டேப்ஸ் டெவலப்பர்ஸில் ட்ரான் தான் நம்பர் 1. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் எத்திரியம் அப்புறமேட்டு பெரிய லார்ஜஸ்ட் பிளாக் செயின் வச்சிருக்கவங்களே இந்த ட்ரான் தான். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரான் என்ன பண்ணாங்கன்னா 2018 இந்த டோரண்ட் கம்பெனியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. டோரண்ட் கம்பெனியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த டோரண்ட்டை பிடிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோக்கனைஸ்டா மாத்திட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த யூடோரண்ட்டை பிடிடின்னு பேரை வச்சு டோக்கனைஸ்டா மாத்திட்டாங்க. மாத்திட்டு 2018 இருந்து யாரெல்லாம் ட்ரான் காயின் ஹோல்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பிடிடி டோக்கனை ஃப்ரீயா ஏர் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஏர் ட்ராப்னா ஃப்ரீயா கொடுக்கறது. யாருன்னா ட்ரான் காயினை அவங்களுடைய எக்ஸ்சேஞ்சில் ஹோல்டு பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கனை எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா ஏர் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கனை கிரியேட் பண்ணும்போது 1 trillion டோக்கன் கிரியேட் பண்ணாங்க. 1 trillion. ஓகேங்களா? இந்த 1 trillion டோக்கனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 20% தான் இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுத்து முடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் 80% டோக்கன் வந்து ட்ரான் கிட்ட தான் இருக்கு. இந்த 20% டோக்கன் கூட வந்து எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐசிஓ மூலமா வெளியில வரல. யாரெல்லாம் ட்ரான் வச்சிருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கனை ஃப்ரீயா ஏர் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரியும் ட்ரான் பிளஸ் பிட்டோரண்ட் தான் இந்த பிடி டைகூன். ஓகே, ஸோ பிட்டோரன்றதோட கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் தான் இந்த பிடி டைகூன். இப்போ நம்ம பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் வந்து பிடி டைகூன் பத்தி தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணி ஸோ ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2014 சான் பிரான்சிஸ்கோவில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இவங்க வச்சிருக்காங்க. 2011 தான் இதை ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. So Tron is currently recognized as the number 1 public blockchain in comprehensive ranking of blockchain industry. So Tron பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 663 டேப்ஸ் ட்ரானோட பிளாக்செயின்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. டேப்ஸ்னா டீசென்ட்ரலைஸ் ஆப். ஓகேங்களா? ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா $4.1 billion இது ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன் ஜூலை 24, 2018 ட்ரான் வந்து பிடிடியை வாங்கிட்டாங்க. 2019 ஜனவரிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிடி டோக்கன் பைனான்ஸ்ல ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேல 2019 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனான்ஸ்ல இது ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ட்ரேட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா more than 5 times இது க்ரோ ஆயிருக்கு இந்த பிடிடியோட டோக்கன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பண்ணி ஓகே, ஸோ கிரிப்டோல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க ஒரு காயின் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, என்ன க்ரோத் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா காயின் மார்க்கெட் கேப்ல தான் நம்ம போய் பார்ப்போம். காயின் மார்க்கெட் கேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 99.9 இல்லை, இது வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிசி தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்திருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு தான் நிறைய வால்யூம் அதிகம். ஸோ ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17வது இடத்துல இருக்கு. பட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16வது இடத்துக்கு வந்துருச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிடி பிட்டோரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் 91வது இடத்துல தான் இருந்தாங்க காயின் மார்க்கெட் கேப்ல. ஒரே மாசத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 44வது பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க இங்க வால்யூம் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 77 மில்லியனுக்கு மார்க்கெட் கேப் இருக்கு. $77 மில்லியன் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கே ட்ரேடிங் நடக்குது. அது எப்போனா ஜூலை 4ஆம் தேதி. இப்போ இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணணும்னா நீங்க ஈவன் நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு பிடிடி டைகூன் அண்ட் ட்ரான் நீங்க போட்டீங்கனாலே யாஹூ ஃபினான்ஸ்ன்ற ஒரு வெப்சைட்ல, ஏன்னா யாஹூ ஃபினான்ஸ்ன்றது ரொம்ப வெல் ரெப்யூட்டபிள் ஒரு வெப்சைட் அது. ஸோ அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடிடி டைகூன் பற்றியும் ட்ரானை பற்றியும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் அவங்க போட்டுருக்காங்க. நீங்கள் கூகுளில் கூட போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பண்ணி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜஸ்டின் சன் இவர் தான் ட்ரானோட சிஇஓ. ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பர்சனல் டோரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிடி பற்றி நிறைய ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்
வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் அடுத்து. ஓகே, ஸோ இந்த பிடி டைக்குன்றது ஒரு ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்க உள்ளுக்குள்ள இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு கேம் மாதிரி தான் இருக்கும். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் செயினை கேமிங்க்கு கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா. இங்க நம்ம அவங்க கேம்ஸ் தான் விளையாட சொல்றாங்க. கேம்ஸ் தான், நம்ம போயிட்டு மிச்ச பப்ஜி கேண்டி கிரஷ் மாதிரி கிடையாது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்ஸ்ன்றது வருமானம் சம்பாதிக்கிறது. ஓகேங்களா, ஜாப் ஹண்டிங் தான் இவங்க கேமாவே மாத்திருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்னி. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பிடி டைக்கூன் பார்த்தோம், ட்ரான்னா என்னன்னு பார்த்தோம், இவங்க என்ன மாதிரியான கம்பெனின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு எதுக்காக யூஸ் ஆக போகுது, நம்ம ஏன் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்னா நம்ம பிளாக் செயின் எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்லை கிரிப்டோ கரன்சி நம்மளுக்கு பிடிக்கும், பட் இருந்தாலும் நம்ம பிளாக் செயின் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. இதனால நம்மளுக்கு என்ன போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிட்காயின் வந்துச்சு இல்லையா. பிட்காயின் முன்னாடியே வந்துடுச்சு, பட் 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஃபேமஸா தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ அப்போ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் 20,000 22,000 இந்த ரேட்ல தான் இருந்தது. பட் நிறைய பேருக்கு அந்த டைம் இப்போ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், பட் நம்ம நிறைய பேர் வாங்கி இருந்திருக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா. ஆனா இப்போ என் கூட மீட்டிங் அட்டன் பண்ற 2-3 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல நான் இந்த ரேட்ல இருக்கும்போது சொன்னேன். அதுல ஒரு சிலர் வாங்கினவங்களும் இங்க இருக்காங்க, இந்த மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஃபீல் பண்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டைம் இப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே, வாங்காம விட்டுட்டோமே ஃபீல் பண்றவங்க எக்கச்சக்க பேர் இருக்காங்க. ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2016 எண்ட்ல நீங்க பிடிசி ஒரு 10 லட்ச ரூபா வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு 2-3 கோடி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா growth இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பியும் நம்ம கையில கிடைச்சிருக்கு இந்த பிடிடி மூலியமாவே. ஓகேங்களா. ஸோ யாரெல்லாம் பிட்காயின் வாங்க முடியாம போச்சோ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல, யாரெல்லாம் எத்திரியம் வாங்க முடியாம போச்சோ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல, ஸோ ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். பிடிடி திருப்பியும் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப 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 கம்மி பிரைஸ்ல. இன்னைக்கு பிடிடியோட ஒரு ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.004 சென்ட், ஒரு 4 பைசா கூட இன்னும் வரல. ஆல்மோஸ்ட் 3-4 இந்த ரேஞ்சில தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பியும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டிங் டைம்ல ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டோட காயினை பர்ச்சேஸ் பண்றது. வெறும் நீங்க எங்க காயினை வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க போறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதையும் தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடி டைக்கூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பிடி டைக்கூனை எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வேணா நீங்க வாங்கிக்கலாம். பிடிடி டோக்கனை நீங்க எங்க வேணா எக்ஸ்சேஞ்சில் வேணா வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு இந்த பிடி டைக்கூன் ஆப் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டோரண்டோட ஆப் தான் இது. இந்த ஆப்ல நீங்க பிக்ஸடா போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 1-ல 3.2% வரைக்கும் அவங்க உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் தராங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் எது வேணா வச்சுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உதாரணத்துக்கு இங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கலாம், 4 லட்சத்துல 12 லட்சம் பிடிடி. 4 லட்சத்துல 12 லட்சம் பிடிடினா கிட்டத்தட்ட $100 ஒர்த் ஆஃப் பிடிடி. நீங்க வாங்கி ஒரு 3 நாள் நீங்க ஸ்டேக்கிங் பண்ணீங்கன்னா, 3 நாள் ஸ்டேக்கிங் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 3.6% டிவிடெண்ட் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 நாள்லயே நீங்க போட்ட பைசாக்கு 9%, 10% மேல உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ 3 நாள் கழிச்சு உங்க கேபிட்டல் உங்க பிரின்சிபல் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடும். ஓகேவா. ஸோ வெறும் 3% ஒண்டி 3 நாள் ஒண்டி கிடையாது. இங்க 15 days ஜாப் இருக்கு. இந்த 15 days ஜாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிட்டத்தட்ட அவங்க உங்களை ஒரு 12 லட்சம் பிடிடியும் 20 லட்சம் பிடிடி வரைக்கும் நீங்க ஸ்டேக்கிங் பண்ணலாம். அது மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 22% உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி கீழே நீங்க இங்க பார்க்கலாம், இந்த ஒரு 99% இந்த 45 days ஜாப் ஒன்று. இந்த 45 days ஜாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற பிடிடி டபுள் ஆயிடுது 45 daysல. உதாரணத்துக்கு ஒரு $2,000 ஆகும் இந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜ் நீங்க வாங்குறதுக்கு. $2,000 நீங்க கொடுத்து பிடிடி வாங்குனீங்கன்னா 45 daysல உங்களுக்கு $2,000 பிளஸ் $1,800 உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இது வரைக்கும் உலகத்துல வந்ததே கிடையாது. இதுக்கப்புறமேட்டு வருமானம் நம்ம சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் கொடுக்குறாங்க. சரி, நீங்க கேட்கலாம் இவங்க ஏன் இது மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கனை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுதான் இவங்களுடைய மோட்டோவே. ஸோ இவங்க ஏதோ ட்ரேடிங் பண்ணியோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணியோ உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஓகேங்களா. அவங்க கையில இருக்கிற காயினை அவங்க காயினை ஹோல்டு பண்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கும் ஏற்ற இறக்கத்துக்கும் ட்ரேடிங்கோட ஏற்ற இறக்கத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அவங்க கையில இருக்கிற காயின்ஸ் தான் நம்ம கையில கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரீயா ஏர் டிராப் பண்ணிட்டு இருந்ததை
இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் மேல கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா 2018 இருந்து 2020 வரைக்கும் யாரெல்லாம் ட்ரான் காயின் வச்சிருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிடிடி டோக்கனை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எவ்ரி சிங்கிள் மந்த் ஃப்ரீயா ஏர் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த ஏர் ட்ராப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் மேல மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒழிய. ஸோ அதனால இந்த கம்பெனி இவ்வளவு நாள் கொடுப்பானா அதுக்கப்புறம் நிறுத்துருவானா பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட காயினா அவங்களோட கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஜாப்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு ஜாப்ல வந்து இந்த மொத்தம் 3 கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை: ஜாப், கம்பெனி, மைனிங் சொல்லிட்டு. ஜாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களோட பிரின்சிபல் ரெண்டுமே கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பர்னி. ஸோ ஜாப்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எடுத்த உடனே ஒரே டைம்ல ஒரு 3-4 ஜாப் நீங்க எடுக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்க்கும் செகண்ட் ஜாப்க்கும் 4 நாள் டைம், செகண்ட் ஜாப்க்கும் தேர்ட் ஜாப்க்கும் 10 நாள் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல நீங்க 10 ஜாப் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்க எடுக்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜாப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரியான உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ எந்த ஜாப் வேணாலும் நீங்க போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க. அடுத்து பர்டி. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனின்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்பெனில வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் $3,000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். $3,000 கேபிட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எதுவுமே நம்ம டாலர்ல கொடுக்க போறது இல்லை, எல்லாமே பிடிடில தான் கொடுக்க போறோம். டாலர்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் டாலர்னு நான் சொல்றேன் ஒழிய நீங்க ஃபிளெச் பண்ண போறது எல்லாமே பிடிடி தான், டாலர்ஸ் கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா $3,000 இருந்து நீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இங்க ஒரு நாளைக்கு 2.2% இருந்து அதிகபட்சமா 3.2% வரைக்கும் டிவிடெண்ட் தராங்க பர் டே. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு $3,000 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த $3,000க்கு கம்மியா 2.2% இருந்து அதிகபட்சமா 3.2% வரைக்கும் இந்த கம்பெனில உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிடிடி தேவைப்படும்ன்றதை இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி எத்தனை நாள், இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 180 நாள் தான் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. மிச்சம் எல்லாமே 30 நாள், 90 நாள், 60 நாள்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டேஸ் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு. ஆனா இங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2% மேலதான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் எவ்ரி சிங்கிள் டே. சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் இல்லாமனால எவ்ரி சிங்கிள் டே எல்லா நாளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? அடுத்து பர்னி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இதுல ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம் மைனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலதான் நாங்க ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாபா இருக்கட்டும், கம்பெனியா இருக்கட்டும், அங்க எல்லாமே உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் உங்க கைக்கு வரும். பட் மைனிங்ல ஒண்டிதான் எவ்ரி சிங்கிள் டே உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களோட டிவிடெண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த மைனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஷேர்ஸ் தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஷேர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 10 லட்சம் பிடிடி சேர்ந்தது ஒரு ஷேர். 10 லட்சம் பிடிடி இருந்தா அது ஒரு ஷேர். ஓகேங்களா? ஒரு ஷேர்ல இருந்து 10 ஷேர் வரைக்கும் நீங்க பிளட்ஜ் பண்ணீங்கன்னா 90 நாள் நீங்க பிளட்ஜ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1% கிடைக்கும். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 1ல இருந்து 10 ஷேரை 180 நாளுக்கு நீங்க பிளட்ஜ் பண்ணீங்கன்னா 1.5% பர் டே. ஓகேங்களா? அடுத்து அதே மாதிரிதான் 11 to 20 ஷேர்ஸ் 90 நாள் போட்டா 1.2, 180 நாள் போட்டீங்கன்னா 1.8. கடைசியில இருக்கு பாத்தீங்களா 51 ஷேர்ஸ். 51 ஷேர்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 1.8% இருந்து மேக்ஸிமம் 2.2% வரைக்கும் கிடைக்கும். 90 நாளைக்கு நீங்க பிளட்ஜ் போட்டீங்கன்னா 1.8% கிடைக்குது. இதே நீங்க 180 நாளைக்கு போட்டீங்கன்னா 2.2%. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு கப்பல் ஆஃப் டேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம டீம்ல ஒருத்தங்க இந்த 51 ஷேர்ஸ் போட்டாங்க. 51 ஷேர்ஸ் போட்டதுக்கு கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு $20,000 ஆச்சு. நம்ம ஊர் காசுக்கு 15 லட்சம் கிட்ட ஆச்சு. ஸோ அவங்க பிளட்ஜ் போட்டு இதுல வந்து டெய்லி இன்கம் சொன்னோம் இல்லையா, பிளட்ஜ் போட்டு இந்த 51 ஷேருக்கு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்ததே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு $450 உண்டான பிடிடி. 400 ஃபர்ஸ்ட் டேவே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேவே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த இன்னொரு 20 நாள் ஆச்சுன்னா, ஒரு 30 நாள் ஆச்சுனாலே அவங்களுக்கு அந்த போட்ட காசு வந்துடும். அதுக்கப்புறமேட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த 150 டேஸ்க்கும் எவ்ரி சிங்கிள் டே அவருக்கு $450 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஷேர்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு. ஜாப்ஸும் சரி அதுவும் ஓகே தான். பட் ஷேர்ஸ்னா டெய்லி உங்களால என்கேஷ் பண்ணிட முடியும். அதுவும் இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய பியூட்டி பார்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிடிடி இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல எக்ஸ்சேஞ்சில் வரப்போதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. ஆல்ரெடி 2 வருஷமா இது எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு.
2 வருஷமா உலகத்துல இருக்கிற டாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாத்துலயுமே இந்த பிடிடி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்தியால வசீரக்ஸ்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, அங்க ஐஎன்ஆர்லயே இந்த பிடிடி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி பிட்பிஎன்எஸ்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, ஸோ அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎன்ஆர்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பைனான்ஸ்ல 6 பேர் கூட ட்ரேட் ஆகுது. இந்த பைனான்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலயே ஒன் ஆஃப் த டாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பைனான்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மேக்ஸிமம் போர்ட்ஃபோலியோ பினான்ஸ்ல வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரெப்யூட்டட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச்ல கிட்டத்தட்ட 6 பேர் கூட இந்த பிடிடி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால உங்களுக்கு லிக்விடேஷனுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு $77 to $80 million வரைக்கும் பர் டேக்கே ட்ரேட் ஆகுது. ஸோ நீங்க உங்ககிட்ட 1 கோடி காயின் இருந்தாலும் ஒரு செகண்ட்ல வித்துருது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப வேகமா க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு. அதுவும் இல்லாம பிடிடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பிடிடி பத்தி நல்லாவே தெரியும். எல்லாமே யூசர்ஸ். இன்னைக்கு யாரெல்லாம் படம் டவுன்லோட் பண்ணா டோரண்ட் ஃபைல்ஸ் இல்லாம டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த டோரண்ட் ஃபைல்ஸ் தான் இந்த பிடிடி. அந்த கம்பெனியோட ஷேர் தான் இந்த பிடிடி. அந்த கம்பெனியோட டோக்கன்ஸ் தான் இந்த பிடிடி. ஓகேவா? பரி நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் இதை நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது சொன்னா எனக்கு ஏதாவது இதுல ரெஃபரல் கமிஷன் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா? கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க. ரெஃபரல் கமிஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்க மூலியமா யாராவது ஒருத்தங்க இந்த கூகுள் பே ஏத்துனாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு $51 கிடைக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இவங்களும் ஒரு சின்ன ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்க மூலியமா யாராவது இந்த பிடிடி பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்க பிளெட்ஜ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஏர்ன் பண்றதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 5% கொடுக்குறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு 1% வாங்குறாரு இல்லையா, 1.5 2.3 வாங்கினாருன்னா அவருக்கு அந்த வாங்குறதுல இருந்து ஒரு 5% நம்மளுக்கு கமிஷன் தராங்க லெவல் 1ல. ஓகேங்களா? இது வந்து லெவல் பிளான் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல 5%, செகண்ட் லெவல்ல 3, தேர்ட் லெவல்ல 2, மொத்தம் 3 லெவல்ல உங்களுக்கு ஆக்டிவா எதுவும் கண்டிஷன் இல்லாம கொடுக்குறாங்க. 3 லெவலுக்கு மேல நீங்க வரணும்னா நீங்க இதுல ஒரு ரேங்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க, ஹெட் என்டர்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஹெட் என்டரா இருக்கும்போது உங்களுக்கு 10 லெவல் வரைக்கும் கிடைக்குது. சீனியர் ஹெட் என்டர் ஆகும்போது உங்களுக்கு 20 லெவல் வரைக்கும் கிடைக்குது. இது மாதிரி இன்ஃபினிட்டியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 5, செகண்ட் லெவல் 3, தேர்ட் லெவல் 2, அதுக்கப்புறமேட்டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு 1% கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா நான் இப்போ கொடுத்துட்றேன். இந்த கண்டிஷன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஈஸியா தெரிஞ்சுப்பீங்க. கேப்பிங் அதே மாதிரி ரெஃபரல் கேப்பிங் பர் டே 2 மில்லியன். அதே மாதிரி நீங்க சீனியர் ஹெட் என்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 4 மில்லியன். அதே மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் ஹெட் என்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 6 மில்லியன். 2 மில்லியன்றது 20 லட்சம் பிடிடி, கிட்டத்தட்ட ஒரு $900. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்னி நீங்க இங்க பார்க்கலாம். இட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளான். இதுக்கு கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பர்னி அடுத்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்களா ஒரு ஐடியாக்காக போட்டு வச்சது. எவ்வளோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு எந்த அளவு வரைக்கும் ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. இங்க மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 லட்சம் பிடிடி $100 கம்மி தான். அது இருந்தாலே நீங்க இதுல இங்க ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட முடியும். பட் ஒரு கால்குலேஷனுக்காக நாங்க இது மாதிரி போட்டிருக்கோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு $300 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? பண்ணிட்டு ஒரு 7 days ஸ்டேக்கிங் ப்ரோக்ராம் பண்றீங்க. ஒரு நாளைக்கு 1.3% உங்களுக்கு கிடைக்கும் 7 days ஸ்டேக்கிங் ப்ரோக்ராம்ல. அப்ப என்ன ஆகும்னா 7 days கழிச்சு உங்களுடைய அந்த $300 உண்டான பிடிடியும் வந்துடும், பிளஸ் 9.1% உங்களுக்கு அடிஷனலா போனஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா? டோட்டலி உங்களுக்கு $327 கிடைச்சிடும். இப்போ இதே உதாரணத்துக்கு ஒரு $2000 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு 45 days ஜாப் ஒன்று எடுத்திருக்கீங்க. 45 days ஜாப்ல உங்களுக்கு பர் டே 2% டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். 2%. அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா 45 days முடியும் போது உங்களுடைய அந்த $2000 வந்துடும், பிளஸ் ஒரு நாளைக்கு 2% சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ 90%. ஸோ டோட்டலி 45 days கழிச்சு உங்களோட $2000 இங்க $3800 மாறிடும். ஓகேங்களா? நீங்க அன்னைக்கே எடுத்து அப்பயே என்கேஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி செகண்ட் ஸ்டேஜ். நான் இப்போ சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப்க்கு அப்புறம் கம்பெனிக்கு அப்புறமேட்டு மைனிங்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதே நீங்க கம்பெனில ஒரு $3000 இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, 30 நாள் டைமிங்ல நீங்க போடுறீங்கன்னா பர் டே 2.2%. அப்ப என்ன ஆகும்னா 30 days கழிச்சு நீங்க போட்ட அந்த $3000 வந்துடும், பிளஸ் 66%. ஸோ டோட்டலி உங்களுடைய $3000 30 நாள்ல $4980 மாறிடும். ஓகே, இதே உதாரணத்துக்கு ஒரு $10,000 போடுறீங்க,
90 நாள் போடுறீங்க, கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா பர் டே 2.5%. ஸோ அப்போ அந்த 90 நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த $10,000 வந்துடும். ப்ளஸ் 2.5% பர் டேனா கிட்டத்தட்ட 325% ரிட்டர்ன். ஸோ 90 நாள் கழிச்சு உங்களுடைய $10,000 இஸ் பிகமிங் $32,500. $10,000 நம்ம ஊர் காசுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 78 லட்சம் ஆகிடும், 80 லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 90 நாள் கழிச்சு உங்க கையில கிடைக்க போறது $32,500. நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது. 3.2% இந்த கம்பெனியில் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 180 days கழிச்சு உங்களுடைய 100% போட்ட காசு வந்துடும். அது இல்லாமல் ப்ளஸ் 576%. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு $40,05,600 கிடைக்கும். நீங்க போடுறது எவ்வளோ? வெறும் $60,000 தான். இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ காசுன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பாருங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர் எங்களுக்கு இது மாதிரி எக்ஸல் ஷீட்டில் கால்குலேஷன் போட்டு கொடுக்குறாரு. உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இங்கே நீங்கள் ப்ராப்பராக கேம் விளாண்டிங்கன்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை 6 மாதத்தில் 10 மடங்கு ஆக்கிக்க முடியும். வித்தவுட் ரெஃபரிங் எனிபடி. யாருக்கிட்டையும் நீங்கள் இதை பற்றி பேசாமல் உங்கள் காசை வச்சே உங்களால் 6 மாதத்தில் 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது நான் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் $2,000 போட்டு உள்ள வர்றாரு. $2,000 போட்டு வரும்போது இந்த பிடிடி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. சொல்லும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 30 டேஸ்க்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு நாளைக்கு 2% சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் மாதம் முடியும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட $1,200 வந்துடும். இந்த $1,200 வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் மாதம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு அவரோட ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ப்ராஃபிட்டை உள்ள வச்சு இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கும். நீங்க பார்க்கலாம், மேத் டீச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அதில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட்ல இருந்து வர காசு அவங்க குமுலேட்டிவா போட்டாங்கன்னா அது முடியும் போது 6 மாசம் முடியும் போது அவங்க கையில இருக்க போற காசு $22,172. ஃபர்ஸ்ட் மாசமே உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கையில எடுத்து மிச்சம் இருக்க உங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து நீங்க இந்த கேம் விளையாண்டாலே உங்களால இவ்வளவு earn பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்து பண்ணி ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் பேக்கேஜை போட்டிருக்காங்க $60,000. இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மாசமே நீங்க போட்ட காசை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மாசமே நீங்க போட்ட காசுனா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் $57,600 நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாசமே எடுத்துட முடியும். எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வர பைசாவை நீங்க 100% நீங்க உள்ள கம்யூலேட்டிவ் பண்ணீங்கனாலே கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது பாருங்க, $17,93,128 கிடைக்கும். எத்தனை மடங்கு இமேஜினே பண்ணிப்பாங்க, அவ்வளவு பெரிய காசு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 29% உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்குது பர் டே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் நீங்க இதெல்லாமே பாத்தீங்க. ஸோ வாய் பிடிடி, ஏன் பிடிடி டேக்கன் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏர்லி ஸ்டேஜ் எப்படி பிடிசி ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல $1 இருந்தது $2 இருந்தது கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ்ல இப்ப நம்ம இருக்கோம். அதுவும் இல்லாம பிடிடி பத்தி யாருக்கும் தெரியாதது கிடையாது. உலகம் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் டொரண்டை பத்தி. அந்த டொரண்டோட காயின் தான் இப்ப நம்ம அதுலதான் நம்ம இப்போ இந்த கேம் விளையாடுறோம். அது ஒன்றும் இல்லாம இது எதுவும் மார்க்கெட்டை டிபெண்ட் பண்ணியோ இல்ல ட்ரேடிங் பண்ணியோ இல்ல பிசினஸ் பண்ணியோ அவங்க கொடுக்கல. அவங்களோட காயினை அவங்க காயின் ஹோல்டு பண்றவங்களுக்கு அவங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால இதுல இந்த கம்பெனி எடுத்துட்டு ஓடிடுவானோன்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை. ஏன்னா ட்ரானை பத்தி உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், பிட்டொரண்ட் எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி தெரியும். ஸோ அதனால அந்த பயம் நமக்கு இங்க இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டொரண்ட் இஸ் பர் டே 70 மில்லியன் மார்க்கெட் கேப்ல இருக்கு. இப்போ 80 மில்லியன் கிட்ட வந்துட்டாங்க. $80 மில்லியன் மார்க்கெட் கேப் பர் டே. அப்ப பாத்துக்கோங்க அதோட வேல்யூ எவ்வளவு பெருசுன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி பிடிடி டொரண்ட் டாப் ரேங்க்ஸ் இன் 100 காயின் மார்க்கெட் கேப்ல இருந்தாலே ஒரு காயின் சூப்பர் காயின் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுவோம். இது வெறும் காயின் மார்க்கெட் கேப்ல ஒன்றும் இல்லை, 50வது இடத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. தட் மீன்ஸ் டாப் 100 காயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல காயின். அதுவும் டாப் 50ல இருக்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வச்சுதான் அது 50th பிளேஸ்ல வந்திருக்கு. அதோட ட்ரேடிங் வால்யூம் வச்சுதான் 50th பிளேஸ்ல வந்திருக்கு. ஸோ கிரிப்டோ ஸ்பேஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு. அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டீம் ட்ரானோட டீம், பிட்டொரண்ட் டீம். பிட்டொரண்ட் எவ்வளவு பெருசுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும், ட்ரான் எவ்வளவு பெருசுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ
இதுல மிச்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி மாதிரி நீங்க போடுங்க உங்களுக்கு காசு வரும் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இங்க கிடையாது. ஏன்னா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி கிடையாது, இது ஒரு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியும் கிடையாது. இட்ஸ் அ கிரிப்டோ கரன்சி கம்பெனி. BitTorrent வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ உங்களுக்கு அந்த பயம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் BTT. அதுவும் இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாசம் ஒரு பெரிய ப்ரமோ நடந்துட்டு இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாசத்துல நீங்க யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஜாப் ஒரு ஷேர் உங்க டீம்ல நீங்க டைரக்டா சொல்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு 10 லட்சம் BTT கிடைக்குது ஃப்ரீயா. தட் மீன்ஸ் ஒரு ஷேர் நீங்க இருக்கீங்க, உதாரணத்துக்கு நீங்க எங்ககிட்ட சொல்றீங்க BTT பத்தி, நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு $100 ஒரு ஜாப் ஒன்று கொடுக்குறேன், அதே மாதிரி ஒரு மைனிங்ல ஒரு ஷேர் ஒன்று வாங்கிக்கிறேன். ஸோ இட் கம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் $550 கிட்ட. இதை நான் வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, சொன்ன உங்களுக்கு 10 லட்சம் BTT கம்பெனி தராங்க. 10 லட்சம் ஒரே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 20 பேரை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 கோடி BTT. 2 கோடி BTTன்றது ஒரு 10 லட்சம் BTTயே உங்களுக்கு $450, 2 கோடி BTTனா பாருங்க. ஸோ இந்த ஒரு பெரிய ப்ரமோ ஒன்று இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த நெட்வொர்க் பண்றவங்களுக்கு இந்த ரேங்கிங் சிஸ்டமையும் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஆகஸ்ட் மாசம் இட்ஸ் வெரி க்ரூஷியல் ஃபார் BTT. அடுத்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான் பாருங்க. ஸோ இப்போ அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா தாராளமா நீங்க எங்கிட்ட பேசலாம். ஒருத்தரா பேசுங்க, பேசாதவங்க அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது கேட்கணுங்களா யாருக்காவது? இதுல மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 லட்சம் BTT. 2 லட்சம் BTTன்றது $100 கம்மி. $100 ஒரு 8,000 வருங்களா? இல்ல சார், $6,000 $7,000 தான் சார் வரும். $100 $8,000. இல்ல, நான் $100 இல்ல ஜி, 2 லட்சம் BTT இருந்தாலே இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். 2 லட்சம் BTTக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா $100 கம்மியா தான் ஆகுது. சரி, அதான் 7,000 to 8,000 அவ்வளவுதான் ஆகுது. அதுக்கு மட்டும் என்ன இன்கம் நமக்கு கிடைக்குங்க சார்? பர் டே 1.2% கிடைக்கும். அது அந்த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 days ஜாப். ஒரு நாளைக்கு 1.2 1.7 எக்ஸாக்ட்லி. பர்னி எவ்வளவு பர்னி? 6,300 வருது. இல்ல இல்ல இல்ல, அந்த 2 லட்சம் BTT 85 வருது. அதான் அந்த ஜாபுக்கு பர் டே எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 1%. 1% அது எத்தனை நாளைக்கு வருங்க சார்? 45 நாள். 45 நாள். சோ நமக்கு வந்து 45 daysல 50% நமக்கு கிட்டத்தட்ட 50% லாபம் கிடைக்கும். ஆமா சார், இல்லைங்களா? இதே 2000 நம்மளுடைய ஆசை அப்படியே தான் இருக்கு போகுது. இல்ல சார், யாரா ஒருத்தரா பேசுங்க, அப்புறம் எல்லாருக்குமே புரியும். அப்புறம் இந்த 45 daysக்கு அப்புறம் கண்டினியூ ஆகுமா? இல்ல இல்ல 45 daysக்கு அப்புறமே அது வந்து காட்டும், நீங்க வித்ட்ரா பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லும். வித்ட்ரா கொடுத்தா நம்ம வாலெட்ல வந்துடும். வாலெட் வந்து திரும்ப ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? அது அவங்க விருப்பம். வாலெட்ல வந்தா நீங்க ரீஇன்வெஸ்டும் பண்ணலாம், நீங்க எடுத்துட்டு போய் வித் INR காசு ஆக்கிக்கலாம். இல்ல அது ஓகே, பட் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் திரும்ப அதே ப்ரொசீஜர் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுமா? அதே ப்ராசஸ். வேற ஜாப் கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். 2 நாள் ஜாப் போட்டுக்கலாம், 3 நாள் ஜாப் போட்டுக்கலாம். நீங்க செலக்ட் பண்றதுதான். இங்க எதுவுமே கண்டிஷன் கிடையாது. சொல்லுங்க மோகன் சார். எனக்கு லாங் டர்மா வந்து நமக்கு என்ன இன்கம் வரதுக்கு என்ன பிளான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? லாங் டர்மா வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மைனிங் ஷேர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஷேர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா, டெய்லி வரும் பாத்தீங்களா, அதுதான் பெஸ்ட். அந்த ஸ்கீம் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படின்னு. டெய்லினா மினிமம் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் சொன்னீங்க இப்போ? சார் மைனிங்ல நீங்க போடணும்னா ஒரு ஷேர் ஒரு ஜாப் நீங்க வாங்கணும். ஒரு ஜாப் வந்து $100 கீழே கூட இருக்கும், $6,000 $7,000 தான் வரும். ஒரு ஜாப் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மைனிங் போட்டீங்கன்னா மைனிங்க்கு வந்து 10 லட்சம் BTT தேவை. 10 லட்சம் BTT தான் ஒரு ஷேர்னு சொல்றாங்க. 10 லட்சம் BTT இன்னைக்கு நம்ம வாங்கணும்னா கிட்டத்தட்ட 32,000 இருந்து 36,000 கிடைக்குது ஆகுது. ஓகேங்களா? இதை நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 180 நாளைக்கு போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1.5னா யோசிச்சு பாருங்க, 15,000 BTT கிடைக்கும்.
ஓகேங்களா, 15,000 BTT கிடைக்கும். இதை நீங்க டெய்லி எடுத்து என்கேஷும் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க அக்குமுலேட் பண்ணி வேற ஏதாவது ஜாப் போட்டுக்கலாம், 3 days ஜாப் போட்டுக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க முரளிதரன் சொல்லுங்க சார், உங்க கேள்வி என்ன? வினோத் சார், வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன். வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன். ராசிபுரம்ல இருந்து நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் ஈரோட்ல. மேபி ஓகே ஐ திங்க். பரணி, தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்சூனிட்டி given. சார் ஒரு 2 minutes பேசிட்டு இருங்க, ஒரு 2 minutes நீங்க லைன்ல இருங்க, நான் வந்துடுறேன். பரணி கூட பேசிட்டு இருங்க, நான் வந்துடுறேன். சோ இந்த இடத்துல நீங்க ஜாப்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா, அது வந்து ஸ்டேக்கிங் தான், கரெக்ட்டா? அந்த ஸ்டேக்கிங் தான் ஜாப்னு சொல்றீங்க, கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா ஆமா. அந்த ஸ்டேக் பண்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம எதுவும் பண்ணல, எதுவுமே செய்யல. ஆமா. ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த பிடி டைக்கூன்ங்கிற ஆப்பை வந்துட்டு ஒரு கேம் ஆப் மாதிரி தான் அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அங்க ஜாப்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அங்க மினிமம் 2 லட்சம் பிடிடில இருந்து மேக்சிமம் இந்த கிரிட்டீரியால இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கண்டிஷன். அதே மாதிரி டேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது பெர் டே இன்கம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது அந்த ஆப்லயே வரும் நமக்கு. ஓகே. நம்ம அந்த ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்வ் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த ஜாப் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு கேம் பிளே பண்ற மாதிரியான மாடல் தான் இது. ஓகே, எனக்கு என்னன்னா ஒரு டவுட்னா, மினிமம் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும்? அதாவது நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க கம்பெனி வந்து என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இவ்வளவு டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவங்க எந்த இடத்துலயுமே சொல்லல. மினிமம் 2 லட்சம் மீனிங்ல கேட்கல. ஓகே, மினிமம் மீனிங்ல கேட்கல. நான் என்ன மீனிங்ல கேக்குறேன்னா, நம்ம என்ன ஜாபோ இல்ல மைனிங்கோ எவ்வளவு என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவு வாங்கணும்னா நமக்கு என்ன இன்கம் சார்? மோகன் சார், இப்போ நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க மைனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கம்பல்சரி ஒரு ஜாப்ல இருக்கணும்ன்றது ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, நீங்க ஒரு ஜாப்ல இருக்கணும், அந்த ஜாப் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட மைனிங்கும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மைனிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு மினிமம் 10 லட்சம் பிடிடி இருந்து, அதாவது ஒரு ஷேர் இருந்தா போதும், நீங்க அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். அடுத்ததா ஜாப் வந்து நீங்க ஒரு ஜாப் நீங்க பண்ணிட்டீங்க, அடுத்து ஒரு 4 நாள் கழிச்சு 2வது ஜாப் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டிருக்காங்க, இந்த டைம்ல தான் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க ஜாபுக்கு மாத்தி நீங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டே வரலாம். நீங்க உங்க ஷேர் மைனிங்ல கொடுத்தது அது 180 days வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கும். ஒரு டைம்ல ஒரு 100 ஷேர்ஸ் போடலாம் நீங்க. அதே மாதிரி எத்தனை முறை வேணும்னாலும் நீங்க செஞ்சுக்கலாம். பரணி சார், ஒன் மோர் திங், ஒன் ரெக்வெஸ்ட். சொல்லுங்க. இதோட பிசினஸ் பிளான் வந்து நீங்க அதுக்கான PDF இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா சாட்ல ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அது கொஞ்சம் கிடைச்சா பெட்டரா இருக்கும். ஷூர். சார் இப்போ மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் $100 சொல்லியிருந்தீங்க, ஓகேங்களா சார்? அதாவது நம்ம வினோத் குமார் சார் வந்து என்ன சொன்னாரு உங்ககிட்ட அப்படின்னா, இங்க வந்து மினிமம் டாலர் அப்படின்னு எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, மினிமம் காயின். நாம வந்து இங்க பிடிடி தான் போட போறோம். நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க ஐஎன்ஆர்ல எந்த பணமும் இங்க உள்ள கொண்டு வரல. நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க ஒரு லோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம வசீர் எக்ஸ்ல ஐஎன்ஆர்லயே ட்ரேட் ஆகும். சார் இப்ப என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, இது more than 70 எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல ட்ரேட் ஆகுது சார். நான் முந்தா நாள் வாங்கும் போது டைமை பொறுத்துதான் நீங்க எந்த டைம்ல எப்படி வாங்குறீங்கிறது. ஆனா உங்களுக்கு லிக்விடிட்டிங்கிறது இங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அதே மாதிரி அங்க 1 கோடி காயினும் விற்கிறாங்க, 1 கோடி காயினும் பை பண்றாங்க. சோ ஒரே ஒரு டவுட் சார், இப்ப 1% வந்து 45 days கிடைக்குன்னு சொல்லியிருந்தாருங்க, ஓகேங்களா? அது வந்து 1.2% 1.2% 45 days கிடைக்குதுங்க. ஆமா. இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ அந்த ஜாபுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிடி தேவைப்படும் அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம் கேள்வி கேட்காதவங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கேள்வி கேட்கும் போது நீங்க ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க, நீங்க மியூட் பண்ணி கேட்குங்க. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நாய்ஸா இருக்கு உங்க சைடு. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஜாப் பாத்தீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ மினிமம் 2 லட்சம் பிடிடி சொன்னாரு இல்லைங்களா? அது வந்து நீங்க மேக்சிமம் 4 லட்சம் பிடிடி கூட அந்த ஜாபுக்கு அதே ஜாப்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்ப 4 லட்சம் பிடிடின்னு வச்சுப்போமே ஒரு கணக்குக்கு. இப்ப 4 லட்சம் பிடிடி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு காஸ்ட்டுக்கு
ஒரு எவ்வளவு 10,000 to 12,000 வரும். 10,000 to 12,000. ஒரே நிமிஷம் நான் உங்களுக்காக தான் கணக்கே போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே, இது வந்து ஒரு $128 வருது இப்போ கரண்ட் பிரைஸ்ல. இதை நீங்க பண்றதுனால இந்த கம்பெனி என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா 1.2% டெய்லி கொடுக்குறாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட $1.53 வரும் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா கணக்கு போட்டீங்க ஐடியாவே வர மாட்டேங்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு $69 வரும். கத்திரிக்கோள் மயிலும் சரியில்லை. இது இல்லாம உங்களுக்கு பிரின்சிபல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆயிடும். அப்ப அந்த பிளஸ் 128 வந்துரும் உங்களுக்கு. சோ ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 45 நாள்ல எவ்வளவு வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு $197 வந்திருக்கும். இப்போ நீங்க போடும்போது இருக்க காயினோட காஸ்ட் ஒரு விஷயம். நீங்க உங்களுக்கு 45th டே 46th டே உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரேட் அதிகமா இருந்து அது ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். அப்ப உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் $210 to $205 to $210 கூட கிடைக்கலாம். ஆமா ஆமா. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க அதிகமா ஸ்டேக் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போனா டபுள் பண்ற மாதிரி எல்லாம் கூட இங்க ஆப்ஷன். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. சொல்லுங்க. இப்போ 45 டேஸ் கழிச்சு இது எப்படி என்கேஷ் பண்றது? எங்க எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில கொடுத்து வாங்குறது எப்படி? சார் நீங்க வசீரெக்ஸ்ல ஐஎன்ஆர்லயே சேல் பண்ணலாம். நீங்க பினான்ஸ்ல சேல் பண்ணலாம். இந்தியால மட்டும் இல்ல, உலகத்துல இருக்க நிறைய முக்கியமான எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல இந்த பிடிபி ட்ரேட் ஆயிடும். சரி, ஓகே. சோ இங்க என்கேஷ் பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க பினான்ஸ்ல கொண்டு போயிட்டு இந்த காயினை வித்துறீங்கன்னு வச்சுப்போம். பிடிசியா நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிடிசியை என்கேஷ் பண்ணி உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஜியோடாஸ் இருக்கு, வசீரெக்ஸ். இல்ல நான் பிடிடியாவே சேல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பிடிடியை நீங்க வசீரெக்ஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு ஐஎன்ஆர்லயே ட்ரேட் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம். பண்ண முடியும். அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு, நீங்க பண்ணி தருவீங்க சார்? ஆப்ஷன் இருக்கு, 2 வருஷமா அப்படிதான் இருக்கு. கைட் பண்ணுவீங்க? ஆமா, இருக்கு, தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சார் ஜனார்தன் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க சார். சார் நான் ஃப்ரெஷர், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். லாகின் பண்ணி இது பண்ணணும்னா என்ன சார்? சார் உங்களை இன்வைட் பண்ணவர்கிட்ட நீங்க இந்த விஷயம் கேளுங்க சார், அவர் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாரு. ஓகே. ஏன்னா இது ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் எனி அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க சார். மறுபடியும் சொல்றோம், இங்க மினிமம் அமௌண்ட் அப்படின்னு ஐஎன்ஆர்லயோ டாலர்லயோ பிக்ஸ்டு கிடையாது. மினிமம் 2 லட்சம் பிடிடி இருந்தா ஒரு ஜாப் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். 2 லட்சம் பிடிடிங்கிறது இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு ஒரு $6,500 வருது. புரியுதுங்களா? சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, நாட் ஓன்லி யூ, இங்க இருக்க அத்தனை பேருக்கும் உங்களை இன்வைட் பண்ணவங்க கிட்ட இந்த லிங்கை வாங்கிக்கோங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஆப்பை. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் அங்க இருக்கு. நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன மாதிரி செய்யலாம், எப்படி செய்யலாங்கிறத உங்களோட இன்வைட் பண்ணவர்கிட்டயும் உங்க அப்ளைன் கூடயும் கலந்து பேசிட்டு நீங்க செஞ்சுக்கலாம் பெஸ்டா. ஓகே சார். சார் இது லோக்கல் ஆஃபீஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? இன்கேஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நிறைய டீடைல்ஸ் வேணும்னாக்கா இன்னொரு வாட்டி கேளுங்க, சரியா புரியல. பிரான்ச் ஆபீசஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு சார் இதோட? சார் சான் பிரான்சிஸ்கோல இருக்கு, சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. சார் நீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க சாதாரணமா உங்க கூகுள்ல கேளுங்க. ஏன்னா நான் பேசுறது கூட உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கலாம். நீங்க கூகுள்ல யாகுல நீங்க இதை தாராளமா இதை நீங்க ஃபுல்லா கலந்து. சார் இந்தியால ஏதாவது ஆபீஸ் அந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? இந்தியாவுக்கு ஆபீஸ் கிடையாது சார். பிட்காயினுக்கு ஆபீஸ் வந்து இருக்கு, எத்தீரியம்க்கு எங்க ஆபீஸ் இருக்கு. சோ இது வந்து கிரிப்டோ கரன்சி டிஜிட்டல் கம்பெனி. இதுவும் ஆபீஸ் வச்சுட்டு அவங்க ஒரு முதலாளி உட்காந்துட்டு பிஏ வச்சுட்டு உட்கார வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன். நானா இருக்கட்டும், பர்னியா இருக்கட்டும், நாங்க இந்த கம்பெனியோடைய எம்ப்ளாயிஸோ இல்ல இந்த பிடிடியோட டீமோ கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ வி ஆர் அ கிரிப்டோ கரன்சி என்தூசியஸ்ட். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கன்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்போ வந்து நாங்க இந்த ஜூம்ல பேசுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க எங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி ஒரு 4 வருஷமா தெரியும். இதுல இருக்கிற எல்லா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸும் தெரியும். அதனால நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோம். நீங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. இங்க அவங்க இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க நாங்க சொல்றோன்றதுக்காக நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. நீங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா
ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி தெரியாம அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது ரிஸ்க்ல தான் போய் முடியும். அதனால விஷயம் நீங்க தெரியலன்னா கத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனான ஒரு ஜூம் தானே ஒழிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடையாது. ஸோ இங்க நாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றது எல்லாமே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவலை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றோம். இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றது அது எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றது இது இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ. அதே மாதிரி உங்களை இங்க யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது பண்ணுங்க இது வந்துடும் சொல்லிட்டு யாருக்கு சொன்னாலும் அதை நம்பாதீங்க. நீங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இப்ப எங்க கிட்ட வந்து யாரும் உங்களுக்கு இவ்வளவு வந்துடும்னா நாங்க ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டோம். இது நடக்கும் தெரியுன்றதுனால நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு கூகுள்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். பிடிடினா என்னன்னு போய் பாருங்க, ட்ரான் என்னன்னு போய் பாருங்க, பிடிடி டைக்கூனுக்கும் ட்ரானுக்கும் என்ன சம்மந்தம், இது எல்லாமே நீங்க கூகுள் கிட்ட கேட்டாலே அதுவே பதில் சொல்லும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. we are just sharing the information we have and we are not anywhere related with BTT, Tron or BTT Tycoon. clear ஆசி. இப்போ நம்ம டீம்ல ஒருத்தர் கேக்குறாரு, இந்த ஆகஸ்டோட ப்ரோமோ மட்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்க, எனக்கு சரியா புரியல அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகே, see actually friends, இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் என்ன ப்ரோமோன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதியில இருந்து 30ஆம் தேதிக்குள்ள நீங்க யாரையாவது டைரக்டா அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா, நீங்க அறிமுகப்படுத்துற ஆளு ஒரு ஷேரோ ஒரு மைனிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு 10 லட்சம் பிடிடி ஏர் டிராப் கிடைக்கும். இந்த 10 லட்சம் பிடிடியும் ஒரே டைம்ல உங்களுக்கு கிடைக்காது. அவங்க ஜாயின் பண்ணி அவங்க 11 நாள் கழிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த 10 லட்சம் பிடிடி உங்க வேலெட்டுக்கு வந்துடும். அது டெய்லி 1% சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அவங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும்? மினிமமா ஒரு ஜாப் எடுத்திருக்கணும், ஒரு ஷேர் வாங்கிருக்கணும். எவ்வளவு வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார்? $550 இருந்து $550 கிட்ட வந்துடும். எல்லாரும் சண்டெல்லாம் போட்டு இருக்காங்க பாருங்க சார். உங்க சரௌண்டிங்ல மைக்க கொஞ்சம் நாய்ஸ் அதிகமா இருந்தா உங்க மைக்க கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு அவங்க சொல்லிடுங்க, மீட்டிங் இருக்கும் அப்புறமா பேசுங்கன்னு சொல்லிடு. இல்ல நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எல்லாருக்கிட்ட. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க சார் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க மினிமம் மைனிங்க்கும் ஒரு ஜாபும் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இருக்க பிரைஸ்க்கு ஒரு $550 வரைக்கும் வருது. ஓகே, இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹலோ சார். சொல்லுங்க. ஹலோ. சார், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஒன்னு போட்டீங்களா, அது கொஞ்சம் போடுங்களேன் சார். என்ன ஸ்லைடு? ஜாப் ஸ்லைடு. ஓகே ஓகே ஓகே, ஜாப் ஸ்லைடு. ஓகே, ஒரு முறை நான் வந்து ஒரு முறை மியூட் பண்றேன். அகைன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டு பேசலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. சரி சார், அந்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் போடுங்க. ஓகே, பாத்துக்கோங்க. இதுதான் அந்த ஜாபோட கேட்டகரி. சொல்லுங்க சார். சார், நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களா ஒரே ஒரு செல்ஃப் அன்மியூட்டை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க சார். ஆண்ட்ராய்ட் பண்ணுங்க சார். அன்வான்டட் நாய்ஸ் ஒரு கிரவுட்ல வந்து அது சரியா பர்னி ஆண்ட்ராய்ட் பண்றவங்க கிட்ட ஒண்டி கேள்வி கேளுங்க. பர்னி ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட ஒண்டி பேசுங்க. எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஆண்ட்ராய்ட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க லாரன்ஸ் சார். இதுல வந்து 4 lakhs நீங்க பண்ணிருந்தவ 3.6% வருமா? ஆமா சார், ஆனா அங்க ஜாப் சைக்கிள்னு ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க, அது பாருங்க. அது 3 நாள் மட்டும் தான் நீங்க அங்க ஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. அதாவது அந்த ஜாப் நாள் வந்து 3 நாள். அரௌண்ட் 12,000 அந்த மாதிரி இல்லைங்க. அது 4 lakhs 4 லட்சத்துல இருந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷனிஸ்ட்ங்கிற ஒரு ஜாப் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அந்த வேலை நாள் வந்து 3 நாள். அந்த 3 நாளைக்கு உங்களுக்கு டெய்லி 3.6% கொடுக்குறாங்க. சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க சார், தப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். பர்னி அங்க ஜெகன் ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு பாருங்க. பர்னி சார் 4 lakhs உள்ளது வந்து
அரௌண்ட் வந்து பிலோ 15,000 rupees இந்தியன் மதிப்புல. அதுதான் சார், நீங்க அது கொஞ்சம் கரெக்டா வாட்ச் பண்ணுங்கிறேன் நான். சொல்லுங்க சார், ஜெகன் சார் சொல்லுங்க. லாரன்ஸ் சார், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஹலோ ஷுவா சார். சரி சார். ஜெகன் சார் சொல்லுங்க. சார் இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஜாப்ல தான் இருக்கேன் நான் இதுல. ஓகே. இப்போ இந்த ரெசரிக்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் ஆகிறது கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. அது என்ன ப்ராப்ளம் சார்? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். வஜ்ரெக்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வஜ்ரெக்ஸ் ஒரு கேஒய்சி ஆகவே ஆகாதுங்க சார், சரிங்களா? கேஒய்சி நம்ம கரெக்டா பண்ணா மட்டும்தான் வஜ்ரெக்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் ஆகும். அது எல்லாருக்குமே அப்படிதான். இல்ல சார், கேஒய்சி நான் பண்ணிட்டேன். கேஒய்சி வந்து ரிசீவ்டு வந்துடுச்சு. கேஒய்சி ரிசீவ் ஆச்சுன்னா 1 to 3 ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டேல உங்களுக்கு வந்து அது கிளியரன்ஸ் ஆகும். இந்த டைம் கொரோனான்றதால கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்காங்கன்றதால கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுங்க சார். அவ்வளவுதாங்க சார். சரி, ஓகே ஓகேங்களா சார். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம மைனிங் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற பேமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம பிடியா வாங்கி வச்சுக்கலாமா? புரியல. மைனிங் ஹலோ ஜனார்தன் சார், உங்க சைடு தான் சவுண்ட் வருது. இல்ல சார், மியூட்ல தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? நான் ஒரு விஷயம் நான் உங்க எல்லாருக்கும் மறுபடியும் சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. மொபைல்ல வந்துட்டு எந்த எக்ஸ்சேஞ்சா இருந்தாலும் நீங்க அந்த பிரைஸ் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு என்ன இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செக் பண்ணுங்க. ஆனா அது அதிகமா அதை நீங்க யூஸ் பண்றதை விட லேப்டாப் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட். எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணணும் இல்ல காயின் பை பண்ணணும்னா லேப்டாப்ல பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு மொபைல் வந்து அது ரொம்ப எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காது. அங்க எவ்வளவு சேல் இருக்கு. லேப்டாப் இல்லாதவங்க என்ன பண்றது? லேப்டாப் இருக்கவங்க ஓகே, இல்லாதவங்க லேப்டாப் கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து லேப்டாப்ங்கிறது வெறும் 10,000 ரூபாய்க்கெல்லாம் 12,000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. பாருங்க, பிளிப்கார்ட்லயும் அமேசான்லயும் இருக்குது சார். இப்ப லேப்டாப் கையில இல்ல, இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்ப வாங்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்? இப்ப இல்ல சார், நீங்க இது மீட்டிங் முடிச்சிட்டு வாங்க லைனுக்கு, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. மோகன் சார் கையில மேக் புக் தான் இருக்கும், அதனால அப்படி சொல்றாரு. லேப்டாப் இல்ல, மேக் புக் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். சார், நான் ஜாப் அப்ளை பண்ணி கிட்ட 1 days ஆச்சு. இன்னும் ஜாப் ஓபனிங் ஆகல. என்ன ரீசன் சார்? எப்ப சார் ஓபன்? ஞாயிற்றுக்கிழமை சார், கடை லீவ் விட்டுருக்காங்க. நான் வந்துடுறேன் உங்களுக்கு. சரி சரி. மீட்டிங் முடிச்சலாம். ஏதாவது பர்சனலா நம்ம பர்சனலா பேசிக்கலாமே. ஓகே 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 ஓகே. வினோத் சார், நீங்க பர்னி சார், இந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்களா ஜாப், இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம்? ஆமா, அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஃபைல் கண்டிப்பா 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 கண்டிப்பா. அதுல சொல்லுங்க, டைரக்டா பேசிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா உங்களை இன்வைட் பண்ணவர் கூட கொஞ்சம் பேசிடுங்க. மறுபடியும் கலந்து பேசிட்டு நம்ம இன்னொரு நாள் ஒரு செஷன் வைக்கும்போது நம்ம அன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot. ஓகே, நைஸ் மீட்டிங் யூ guys.